بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیوز وتھ فاطمہ میں ویلکم۔ فرینڈ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ انیا جو ہیں وہ جا رہی ہیں انگلینڈ، مگر یہ جو انگلینڈ جانا ہوا، یہاں پر میں آپ کو بتاؤں پڑھنے تو جا رہی ہیں وہ، مگر اس انگلینڈ جانے کے پیچھے جو اسٹوری ہے، جو ان کے گھر میں جو چل رہا ہے، وہ سچویشن بہت زیادہ مجھے بھی جس نے سیڈ کیا۔ اور یہاں پر ایک دوسرے کے پول پاٹم بھی کھلے، یعنی کہ انیا اور حمزہ نے خود ہی ایک دوسرے کے بہت سارے پول پاٹم کھول دیے۔ کیا ظاہر ہو رہا ہے ان تمام چیزوں سے کہ پر ہمیں دکھ گیا کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ دونوں کی بالکل بھی نہیں تھی، اور نہ ہی انہوں نے کوئی میوچل انڈرسٹینڈنگ کریٹ کی تھی کہ ہمیں کیا بات بولنی ہے، کیا بات نہیں بولنی۔ اب یہاں پر ایک چیز اور ظاہر ہوتی ہے کہ یہاں پر انیا نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا انگلینڈ کا ویزا آ گیا، اور یہ ساری ایک نالج مجھے ملی کہاں، دبئی میں۔ تو مے بی پاسبل ان سب کو پہلے پتہ چل چکا ہو کہ انگلینڈ کا اپروول ہو گیا ہے ویزا کا، اسٹڈی ویزا کا، اور اس کے بعد ہی یہ تھوڑا سا سیلیبریشن کرنے دبئی گئے ہوں۔ تو یہ چانسز ہمیں دکھ رہے ہیں اس میں، مگر کوشچن یہ ہے کہ حمزہ جو ہے اس کی کوئی فیلڈ ایسی نہیں ہے، کوئی کوالیفیکیشن ایسی نہیں ہے کہ وہ انگلینڈ میں جا کے گروم کرے یا اسٹڈی کرے یا جاب کرے۔ تو حمزہ کیا کرے گا انگلینڈ جا کر؟ جو اتنی پیکنگز ہو رہی ہیں، سوٹ کیس پیک ہو رہے ہیں، پرفیومز پیک ہو رہے ہیں، کھانے پیک ہو رہے ہیں، اور بھائی ویٹ کیا جا رہا ہے کتنا ہوگا کتنا نہیں ہوگا۔ اور یہاں پہ انیا کا جو لگج ہے بہت زیادہ ہے، جس پہ حمزہ کو بھی آبجیکشن ہو رہا ہے۔ مگر آبجیکشن کیوں ہو رہا ہے؟ یہاں پر جب حمزہ اپنی ٹی شرٹس رکھ رہا تھا تو انیا نے کہا کہ تمہیں ڈیلی چینج کرنے ہوں گے کپڑے کیا؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو سمپلی ظاہر ہے کہ یہاں پر جو اس کا ہسبینڈ حمزہ جا رہا ہے انگلینڈ، وہ کوئی پروفیشنل جاب یا کوئی ٹائم گزارے کے لیے جاب یا اسٹڈی، کوئی ایسا رول نہیں ہے اس کا۔ بیسیکلی وہ جا رہا ہے ایز اے اسپاؤس، اور یہاں پہ اسٹڈی کر رہی ہے انیا، اور جتنا بھی اماؤنٹ گیا ہے، اور سب کو پتہ ہے نا اسٹڈی ویزا انگلینڈ کا کوئی اتنا آسان نہیں ہے، اور وہ میڈیکل فیلڈ میں جا رہی ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کا کافی زیادہ ہائی پروفائل میں اور ہیوی اماؤنٹ میں پیمنٹ ہو گئی ہوگی۔ حمزہ نے خود کہا بہت مہنگا ہے، تو یہ جتنا بھی مہنگا ہے تو ڈیفینیٹلی اماں ہے نا شگفتہ اعجاز، اور انہوں نے اتنا کام کیا ہے، اسٹل وائی ٹی پہ بھی کام کر رہی ہیں وہ، تو پے آف کرنے میں وہ ہیں آگے۔ اس لیے حمزہ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ وہ ہو رہا ہے۔ مگر آپ نے دیکھا جس طریقے سے انیا اپنا انٹرویو دے رہی تھی بغیر پوچھے، تو حمزہ کنٹینیوسلی اس کے فیس پہ دیکھے جا رہا تھا، کیونکہ لگ رہا تھا کہ حمزہ کو کوئی نالج نہیں ہے، کوئی اتنی ایجوکیشن نہیں ہے اس کی، وہ صرف انیا پر ہی چل رہا ہے۔ اور بیسیکلی انیا نے خود کہہ دیا تھا کہ پہلے میرے ویزا جو ہے ملٹیپل ریزنز کی وجہ سے جو ہے وہ ریجیکٹ ہوئے تھے، اور ایک ویزا میں جو ہے میرا جو نیگیٹو ہوا تھا وہ حمزہ کی وجہ سے ہوا تھا۔ تو یہاں پر حمزہ کا موڈ بالکل آف ہو گیا تھا، اور اس نے فوراً ہی آ کے بولا کہ ہاں بعد میں میری وجہ سے ہی وہ اپروو ہوا نا؟ تو اس نے کہا ہاں ہاں تمہاری وجہ سے یہ اپروو ہوا۔ فرینڈ، یہاں پر جو چینج آ رہا ہے ان کے گھر میں وہ بہت ہی دیکھنے کا ہے، اور جو ماں ہے نا حمزہ کی، وہ ڈیفینیٹلی بہت زیادہ اپسیٹ ہے، کیونکہ ینگ بیٹا 30 پلس ڈیفینیٹلی ہوگا اس ایج میں آ کے اپنا بیٹا جو ہر وقت آپ کے سامنے رہتا ہے، جس کی آپ نے شادی کی ہے، شادی کے بعد ہر وقت ولاگ بنا رہا ہے، آپ کے ساتھ گھومنے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ سب کچھ اس کے ساتھ انجوائے کرتے ہو۔ ایون ہاؤ آپ نے دیکھ لیا کہ جو بیٹا ہے وہ بیوی کے ہاتھوں میں ہے، مگر پھر بھی ماں نے دیکھا چلو بیٹا ہے تو نا یہاں پر۔ اب کیا سچویشن ہو رہی ہے یہاں پر، حمزہ کی ماں اور بہن وہ دونوں جو ہے نہیں ولنگ کہ وہ انگلینڈ جائے، اور یہ چیز کلیئر ہے ان کے فیس سے، جو ان کے ولاگ میں دکھ رہی ہے۔ آپ لوگوں نے نوٹ نہیں کیا کہ جب انٹر ہوتی ہیں ان کی امی اور بہن اپنے گھر میں، حمزہ دروازہ اوپن کرتا ہے اور وہاں پر بہن انٹر ہوتی ہے، نہ سلام نہ ہیلو ہائی کچھ بھی نہیں، اور بڑا روڈ منہ بنا کے وہ جا رہی ہے۔ اور اسی ولاگ میں یہ چیز بھی پتا ہے کہ یہ لوگ جا رہے ہیں ود ان 1 ویک انگلینڈ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جب ان کی امی آتی ہیں تو وہ سارا سامان ماں اٹھا کے لا رہی ہے اندر، اور بیٹا جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے، لیکن بیٹے نے کبھی یہ نہیں کیا کہ میں اپنی مما کی ہیلپ کرا دوں۔ سو فرینڈ، یہ چیزیں دل سے ہوتی ہیں۔
ज़रूरी नहीं औलाद औलाद सब होती है, लेकिन फील करने वाली कौन सी औलाद है? कौन सी औलाद ये सोच रही है कि मेरी माँ इस वक्त परेशान है, मेरी माँ ने वेट ज़्यादा लिया हुआ है तो मुझे उठाना चाहिए, मगर उसने ये चीज़ें फील नहीं की क्योंकि वो अपनी एक अलग दुनिया में मगन है अपनी वाइफ के साथ। अच्छा, यहाँ पर जो बहन का मूड ऑफ हुआ था वो सीधी अंदर चली गई थी। अगर बिल्ली, अच्छा, बिल्ली के जो बाल इन्होंने कटिंग करवाए हैं, जो भी उसको बीमारी हो गई थी उस वजह से, तो उस वजह से अगर उसकी बहन का मूड ऑफ होता तो वो डेफिनेटली अपने भाई से तो बात करती, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ पर जब बात हुई जाने की, तो हमजा ने क्या जाहिर किया कि भाई मेरी अम्मा नहीं रुक रही और हमने सोचा हमें कोई मिस करने वाला तो होगा, मगर हमारे जाने से एक दिन पहले शादी है मेरे कज़न की, खालाजाद भाई की, तो अम्मा जो है वो जाने को तैयार है। और यहाँ पर उनकी अम्मी ने कहा भाई मैं शादी से एक दिन पहले जा रही हूँ। तो हमजा को कुछ भी याद नहीं रहा और उसने जल्दी से बोल दिया जी नहीं, अम्मी तो झूठ बोल रही हैं, शादी तो बाद में है, अम्मी जल्दी जा रही हैं। ऑल्दो हमजा को कोई नॉलेज भी नहीं थी, उसकी अम्मी ने कहा कि वलीमा होगा ना, मैं तो शादी से पहले जा रही हूँ, तुम वलीमों को क्यों देख रहे हो? तब जाके कहने लगा अच्छा अम्मी ठीक है। तो क्या बात दिख रही है कि बीवी के ख्वाबों में इतना गुम हुआ है इंग्लैंड और बीवी उसको नजर आ रही है सिर्फ, जबकि माँ जो है उसकी आंखों में आपने नोट नहीं किया कंटिन्यूसली आंसू ऐसे थे कि अभी बाहर आ जाएंगे, जो कि स्क्रीन पे मैंने नोट कर लिया। और यहाँ पर हमजा ने कहा हमें तो अम्मी वैल्यू नहीं दे रही, हाँ अम्मी आप तो खुश हो रही है ना मैं जा रहा हूँ, जबकि खुश वो है और माँ अपसेट है। और रीजन भी हमजा को पता है कि क्यों वो अपसेट है, क्यों बहन बात नहीं कर रही। और यहाँ पे अनिया और उसकी नंद में जो केमिस्ट्री नजर आती थी वो बिल्कुल कट ऑफ हो गई है। अब यहाँ पर माँ ने क्या कहा, माँ ने कहा कि माँ ही सबसे ज्यादा याद करती है, और डेफिनेटली जो उन्होंने 100% सही कहा। अब मैं यहाँ पे बात बोलूँ कि जो है बेटा जो है वो बाजिद है जाने के लिए, और यहाँ पर जब बेटे और माँ की कम्युनिकेशन हो रही थी तो अनिया ने देखा बात खराब हो रही है और व्लॉग बन रहा है, तो अनिया जो बैठी हुई बिरयानी खा रही थी तो उसने कहा अब क्या करें, रोएं क्या वो? तो तमाम चीजें अंडरस्टूड हैं। और जो ये बात की उनकी अम्मी ने खैर से जाओ खैर से आओ, देखिए जा तो रहे हैं वो, लेकिन यहाँ पे मैं बताऊं कि अनिया का जो अपना एक क्रेज है, जो अपना उसके अंदर एक विजन है, उसको देख के मैं ये कहूंगी कि अनिया पाकिस्तान वापस नहीं आएगी परमानेंट रहने के लिए, और इनका परमानेंट सेटलमेंट जो है वो इंग्लैंड में है। आइदर वो इंग्लैंड में कहीं भी जाए, क्योंकि ये वहां जाके स्टडी करेगी और स्टडी करने के साथ साथ इनको जॉब भी मिल जाती है। आइदर ये स्टडी कर रहे हो, पेपर्स दे रहे हो, मगर इन्हें आइदर किसी भी बेस पे कहीं भी जॉब मिले, लेकिन अपनी फील्ड में मिल जाती है इनको, और ग्रेजुअली ये वहाँ पे सेटल हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, आपके जो कजन्स गए होंगे और फैमिलीज में सभी के लोग जाते हैं, तो इसी किस्म की सिचुएशन होती है। अब मेडिकल फील्ड ऐसी है कि बाहर इनको अमाउंट बहुत अच्छा मिलता है, तो ये कभी भी वापस वहां से नहीं आते। और मैं बताऊं, अनिया जो है किसी नॉर्मल फैमिली की तो है नहीं, उनकी अम्मा का अलग चैनल है, हस्बैंड का अलग चैनल है अपना। क्वेश्चन ये है कि हमजा जो जा रहा है वो वहां पे कहते हैं ना हाउस वाइफ, हमजा आई थिंक हाउस क्या कहना चाहिए, हाउस हस्बैंड होगा, कुछ ऐसा ही मैं इसको कहूंगी, क्योंकि हमजा का कोई ऐसा मुझे नहीं नजर आ रहा उसके अंदर से कोई ऐसा होता है ना एक बंदे के अंदर एक जज्बा होता है, एक वलवला होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो मुंह पे हाथ रखे ना, चिन पे हाथ रखे, अनिया को देखता रहता है कि अनिया क्या कह रही है, अनिया क्या कर रही है। अनिया सिंपली ये बात तो पता चल रही है कि हमजा वहां पे सिर्फ घर में रहेगा और घर के काम करेगा, और हो भी सकता है उसको पार्ट टाइम में कोई जॉब मिल जाए, क्योंकि वहां पे मिलती रहती हैं जॉब्स तो ऐसी, तो वो जॉब कर लेगा। मगर इनफैक्ट हमजा जा रहा है अनिया की बेस पे, और यहाँ पर अपनी माँ और बहन को अकेला छोड़ दिया। माँ जो है स्पेसिफिकली अपने बेटे के लिए बहुत ज्यादा अपसेट है, और अफसोस की ये बात है जो मैं कह रही हूँ कि वो बेटा अपनी माँ के आंसू, उसका दुखा हुआ दिल नहीं देख पा रहा। यार तुम जा रहे हो तो तुम अपनी माँ को बिल्कुल ही बेवकूफाना हरकत में बोलूंगी कि उसको आप व्लॉग में ऐसी बातें बोल रहे हो, जबकि माँ की आंखों में उसका दिल जो दुखा हुआ है, उसकी आंखों में जो आंसू है वो मैंने फील कर लिए। तो जब आप जा रहे हो तो आप इतना अपनी माँ को कॉन्फिडेंस में लो कि माँ मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं आपसे डेली बात करूंगा, स्काइप पे भी बात करूंगा, व्हाट्सएप पे बात करूंगा। फ्रेंड लास्ट में मैं ये कहूंगी, इफ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज, बाय बाय।